morning students. Now we are going to see the lesson matter. Okay. In last class we see about the what is matter and how the matters are classified. Okay. What is matter? Matter is nothing but any object that has mass and occupies space means that object is called as a matter. Okay. Then the matter is classified into three types. One is a solid, another is a liquid, last one is a gas. Okay, these three states are collectively called as objects. The object that exhibit solid state, liquid state and gaseous states, that metals or that objects that collectively called as a common name is called as elements. Okay, still now they discover 118 elements. Okay, wow. These three states, object வந்து இந்த three state ல exhibit ஆச்சுனா அத காமனா ஒரு நேம் வச்சு we can call as elements. Okay, அந்த மாதிரி எத்தனை elements வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படினு கேட்டினா still now 118 elements are identified. Okay, now we are going to, in last class we see about the elements. Okay, symbol of elements. Last class we see about symbol of elements. Now we are going to see the classification of elements. Okay, now we are going to see the classification of elements. Okay, now metals and non-metals. Okay, the progress of man towards civilization is linked with the discovery of several metals and non-metals. Here what is saying is civilization, which is nothing but in social science we study about Harappa, Mohenjo-daro civilization. Okay, from Harappa civilization, peoples used a copper metal. Okay, this is also a first discovered by the human. Okay, from civilization, I mean அந்த civilization எப்ப வந்து நடந்துருக்குன்னா 1000 years முன்னாடி இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, our ancestor uses the metal. Okay, and they also use the several non-metals also. For example, plastics. Okay, plastics, so these are the non-metals. Okay va, அந்த non-metals என்ன பண்ணிருக்காங்க, discover பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா. Even today the index of prosperity of the country depends upon the amount of metals and non-metals it produces and uses. The wealth of the country is measured by the amount of gold in its reserve. ஒரு கண்ட்ரியோடைய எக்கனாமிக் growth or wealth வந்து எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா யூசேஜ் ஆஃப் கோல்ட். அவங்க நம்ம கண்ட்ரியில எவ்வளவு கோல்ட் நம்ம வச்சிருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி, கோல்ட் வந்து ஒரு மெட்டல். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து மெட்டல்ஸ் வந்து எவ்வளோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில எவ்வளவு மெட்டல்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா. நம்ம வந்து அதிகமாக மெட்டல்ஸ் வச்சிருந்தா we are the wealthiest country அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எந்த கண்ட்ரி வந்து அதிகமான மெட்டல்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து யாரு, that country is called as a wealthiest country அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா. These days metals and non-metals are used for making tools, machines, cars, utilities, etc. Some of the common metals are used are iron, copper, silver, gold, lead, zinc, aluminium, magnesium, nickel, chromium, mercury, etc. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா metals actually என்ன பண்ணிருக்காங்க, two-ஆ classify பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து metals, சாரி element வந்து பாத்தீங்கன்னா two-ஆ classify பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து metals and non-metals. ஓகேவா. இப்போ நாம டெய்லி யூஸ் பண்ற metals வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல வந்து வெசல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோமா, அலுமினியம் வெசல், காப்பர் வெசல் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றோமா. சோ this is an example for metal. non-metals அப்படினா என்னன்னு பார்த்தா, non-metal இது வந்து metal வந்து பாத்தீங்கன்னா only in solid state. metals என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கும், only in solid state. பட் இந்த non-metal வந்து பாத்தீங்கன்னா லிக்விடாவும் இருக்கலாம் or solid or gas. இந்த த்ரீ ஸ்டேட்ஸ்லயே யார் இருப்பாங்க, non-metals வந்து இருக்கும். ஓகேவா. பட் metals எப்பவுமே என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கும் அப்படினு பார்த்தா solid stateல மட்டும் தான் இருக்கும். இல்ல non-metals வந்து இந்த த்ரீ ஸ்டேட்ஸ்லயே இருக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. Similarly, common non-metals used are nitrogen, oxygen, hydrogen, copper, sulfur, phosphorus and chlorine. நம்ம breathe பண்ற air oxygen. அப்புறம் நம்ம breathe out பண்ற air வந்து carbon dioxide. நம்ம
ரிலீஸ் பண்ற ஹேர் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஆக்சிஜன், அதே மாதிரி ட்ரீஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்டேக் பண்ணிக்கும். ஐ மீன் கார்பனும் ஆக்சிஜனும் இன்டேக் பண்ணி வெளியே வரும்போது நம்மளுக்கு இது ஆக்சிஜனை வந்து என்ன பண்ணும், ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்ல வந்து நான் மெட்டல்ஸ் என்ன பண்றோம், யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? Elements can be identified as metals and non-metals by comparing its property with general property of metals and non-metals. ஓகேங்களா? இப்போ metals and non-metals கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா, சோ இது எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னா, it has some basic property. ஓகேவா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருந்தா அது வந்து மெட்டல். சப்போஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருந்தா that we consider as non-metals அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லஸ்டர்ஸ். ஓகே, லஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங்கா இருக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் பாத்திரம் இருக்கா, அலுமினியம் சில்வர் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தெல்லாம் நீங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சன்லைட்ல வச்சுங்க அப்படியே என்ன ஆகும், ரொம்ப ஷைனிங்கா பிரைட்டா தெரியும். ஓகேவா? அதே மாதிரி டைமண்ட் வந்து நார்மலாவே என்ன இருக்கும், ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ற கோல்ட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மெட்டல். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஹார்ட். நம்ம யூஸ் பண்ற, நம்ம வீட்டில் நார்மலா யூஸ் பண்ற வெசல்ஸ்லாம் நம்ம நார்மலா வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது. ஏன் பிரேக் பண்ண முடியாது? பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட், ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, மெலியபிள். இப்போ மெலியபிள் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட், ஒரு பால் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இவ்வளவு பெரிய பால் மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு மெட்டல் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை மெல்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு இதை மெல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஷீட், ஒரு நார்மல் பிளைன் ஷீட் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், நல்லா ஹேமர் வச்சு அடிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிளைன் ஷீட்டா பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ, அந்த பிளைன் ஷீட் வந்த பின்னாடி நம்மளுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ, இப்போ பிளேட் எல்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற பிளேட் இருக்கா, ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டலை மெல்ட் பண்ணி ஒரு இந்த ஃபிளாட்டான ஷேப் வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அச்சு தெரியுமா, அந்த அச்சுல நம்ம போய் அந்த மெட்டலை வந்து நம்ம மெட்டலை வச்சோம்னா அது என்ன பண்ணும், ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன டிசைன் நம்ம கொடுத்தோமோ அந்த டிசைன் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? அதான் flatter into sheets, wires and various shape. ஓகேவா? நம்ம ஃபிளாட்டா என்ன பண்ணணும், ஃபிளாட்டா மேக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஷேப் வேணும், என்ன டைப் ஆஃப் ஷேப் வேணுமோ அந்த டைப் ஆஃப் ஷேப் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி we can make it as wire-ஆவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் எங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, நம்மளுடைய நம்ம வீட்ல வயரிங் பண்ணுவாங்க பார்த்தா, அந்த வயரிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த yellow கலர், ரெட் கலர் அந்த கிரீன் கலர் வயர் ரெண்டுமே சுத்தி இருக்குமா, அதை நீங்க அந்த மேல இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக்கை நீங்க கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து வயர்ஸ் இருக்கும், சின்ன வயர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அது என்ன வயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காப்பர் வயர். அங்க ஏன் காப்பர் வயர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகேவா? ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் என்ன பண்ணும், ரொம்ப ஃபாஸ்டா கண்டக்ட் பண்ணும். அதனால இப்போ நம்ம குக் பண்ற வெசல்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம ஃபுட் எல்லாம் சீக்கிரமா குக் ஆகுது, பிகாஸ் ஆஃப் தட் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஹீட்டை வந்து சீக்கிரமா வந்து கண்டக்ட் பண்றதால என்ன பண்ணுது, வெசல் இருக்கிற ஃபுட் எல்லாம் சீக்கிரமா குக் ஆகுது. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி, ஐ மீன் காப்பர் வயர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த காப்பர் வயர் ஏன் வந்து யூஸ் பண்றாங்கன்னா, பிகாஸ் அதுவும் என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரிசிட்டியா சீக்கிரமா கண்டக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டல், ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் இருக்கு, அது ஒரு மெட்டல் தான். திஸ் இஸ் சில்வர் மெட்டல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சில்வர்ல வச்சிருப்பாங்க, அலுமினியம் வந்து மோஸ்ட்லா வந்து அலுமினியம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த அலுமினியம் வெசல் கீழே விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு டம்ளர் கீழே போட்டு அது அங்க என்ன கிரியேட் ஆகுது, இட் கிரியேட் சவுண்ட். ஓகேவா? சவுண்ட் வருதா? ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருந்தா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த மெட்டல் வந்து சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா, அதுக்கு ஒரு டேர்ம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சோனோரஸ். ஓகேவா? சோனோரஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசிங் சவுண்ட். ஏதோ ஒரு மெட்டல் வந்து சவுண்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா then that metal is called as sonorous. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, நான் மெட்டல் வந்து பார்க்கலாம். நான் மெட்டல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் என்னன்னு பார்க்கலாம். நான் மெட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷைனிங்காவே இருக்காது. ஓகேவா? நான் மெட்டல் எப்படி இருக்காது, ஷைனிங்கா இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர். இப்போ நம்ம
டெய்லி யூஸ் பண்ற பென்சில் இருக்கா, பென்சில் லெட் வந்து என்னன்னா கிராஃபைட். தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் மெட்டல். ஓகேவா? அந்த லெட் வந்து எப்படி இருக்கு, பிளாக்கா தான் இருக்கு. அதை நீங்க சன்ல போய் வச்சா அது ஷைனிங்கா தெரியுமா, தெரியாது. ஸோ எல்லா நான் மெட்டலுமே நான் லஸ்ட்ரஸ், ஏன்னா இட் இஸ் அ நான் ஷைனிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டா தான் இருக்கும். ஜெனரலா எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி வேற ஷேப் எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்ல வந்து இதெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது. ஓகேவா? இப்போ எப்படி நம்ம மெட்டல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்பை வந்து அந்த மெட்டலை வந்து மெல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நம்மளுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்ல நம்ம மேக் பண்ணலாம். ஆனா நான் மெட்டல் வந்து சாஃப்டா இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி வேற ஷேப்போ அல்லது வயர்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நான் மெட்டல்ஸ்ல செய்ய முடியாது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் a bad conductor of heat and electricity. heat and electricity என்ன பண்ணாது, கண்டக்ட் பண்ணாது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இது வந்து does not produce sound. இது நான் மெட்டல் வந்து என்ன ஆகாது, சவுண்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. இது வந்து பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல். இதான் வந்து ஒரு மெட்டலுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி, நான் மெட்டல்ஸ்க்கான ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? இப்போ புக்க பாருங்க. An element has classified as metal and non-metal by comparing its property with the general property of metals and non-metals. இதான் வந்து general property. ஓகேவா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எலிமெண்ட் என்ன பண்றோம், இது வந்து மெட்டலா நான் மெட்டலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? In doing so we find that some elements neither fit with the metal and with non-metals. Such elements are called semi-elements or metalloids. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் அதுல இருக்கும், நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் அதுல இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு பேரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் தேர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகேவா? அந்த எலிமெண்ட்ஸ் பேரு மெட்டலாய்ட்ஸ். அந்த எலிமெண்ட்ஸ் பேரு என்னது, மெட்டலாய்ட்ஸ். மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும், நான் மெட்டல் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே கலந்து இருந்தா, ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே கலந்து இருந்தா that we called as metalloids அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? Elements are classified into metals, non-metals and metalloids based on the property. ஓகேவா? இங்க கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. metals வந்து two types ஆ கிளாசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க, three types ஆ கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. one is a metal, non-metal and metalloids. ஓகேங்களா? now we going to see about metals. metals னா என்னன்னு இந்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? மெட்டல்னா என்ன, நான் மெட்டல்ஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு. See, we are going to see about metals. metals na enna, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் na இது பிரீஃபா, ஐ மீன் இது வந்து ஷார்ட்டா நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிரீஃபா metals பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? iron, copper, gold, silver etc. that we see in our daily life or metals. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல என்ன பண்றோம், இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? கோல்ட் நம்மலாம் நிறைய உமன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கோல்ட் வியர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சில்வர், கொலுசு இருக்கா, அந்த கொலுசு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் ஆஃப் சில்வர் மெட்டல். அதே மாதிரி காப்பர் வெசல் செம்பு வெசல்ல வச்சிருப்பாங்களா, அதே மாதிரி அயன் இரும்பு வெசல்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோமா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இரும்பு வெசல்ஸ் மட்டும் இல்லை, இரும்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கா, இப்போ ஏரெல்லாம் உழுவாங்க பாத்தீங்களா, அந்த உழுற அந்த இந்த ஷேப்ல இருக்குமா, ஏர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உழுவாங்களா, ஏர் ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த ஷேப்ல என்ன ஆகும், இந்த ஷேப்ல அந்த ஏரை உழுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஷேப்ல இருக்கிற மெட்டல் வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அன் அயன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி லைஃப்ல மெட்டல்ஸ் என்ன பண்றோம், யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, கேன் யூ add some more example that you come across in the day to day activities. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் அயன், சில்வர், கோல்டு, காப்பர் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அதை தவிர நீங்க வேற என்ன எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்ல வந்து யூஸ் பண்றோம்
ஏன்னா எலமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில். நம்ம டெய்லி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம், ஓகேவா, அலுமினியம். வெசல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த வெசல், அதுக்கப்புறம் நார்மலாக குக் பண்ணுறோம்ல அது, அப்புறம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், ஓகேவா, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே இட் இஸ் கம் அண்டர் மெட்டல்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இதோடைய பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா எலமெண்டோடைய அப்பீரியன்ஸ், ஓகேவா, எலமெண்டோடைய அப்பீரியன்ஸ் வச்சு என்ன பண்றாங்க அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பிசிக்கல் ஸ்டேட், ஓகேவா. பிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னா எப்படி சாலிட் லிக்விட் கேஸ் மேட்டர் கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னு சொன்னா, சோ தட் இஸ் அந்த சாலிட் லிக்விட் கேஸ் தான் வந்து பிசிக்கல் ஸ்டேட், ஓகேவா. மெட்டலோடைய பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்ன, மெட்டலோடைய பிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து சாலிட். ஏன்னா மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ல மட்டும் தான் எக்ஸிபிட் ஒன்லி இன் சாலிட்ல மட்டும் தான் இருக்கும், ஓகேவா, சாலிட் ஸ்டேட்ல மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ மெட்டல்ஸோட பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாலிட். இங்க வந்து பாருங்க, மெட்டல்ஸ் ஆர் சாலிட் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர். இப்போ நான் இங்க இருக்கிற ரூம்ல வந்து எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதுதான் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா. இப்போ நார்மல் டெம்பரேச்சர் நார்மல் பிரஷர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும், இட் இஸ் ஒன்லி இன் சாலிட் ஸ்டேட். ஆனா இங்க ஒரு எக்ஸெப்ஷன்ஸ், இங்க சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அது என்ன பாருங்க, மெர்க்குரி இஸ் a liquid at room temperature. இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த ரூம்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கோ, இப்போ நீங்க ஒரே மெர்க்குரி வந்து நீங்க ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் வச்சிருந்தீங்க அது வந்து சாலிடா தான் இருக்கும், ஓகேவா. ஒரு டிராப் எடுத்து நம்மளுடைய ஃப்ளோர்ல விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ளோர்ல விட்டீங்கன்னா அது உடனே என்னவா மாறிடும், லிக்விட் ஸ்டேட்ல மாறிடும். இது வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன், ஓகேவா. மெர்க்குரி அதோட சிம்பிள், மெர்க்குரியோட சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Hg, ஓகேவா. இந்த ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல லிக்விடா என்ன ஆயிடும், சேஞ்ச் ஆயிடும், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, எலமெண்ட்ஸ் சீசியம், ருபேடியம், ஃபெர்னீசியம் அண்ட் கேலியம் became liquid at or just above the room temperature. சில எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ மெர்க்குரி வந்து நார்மல் அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர்லயே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடா சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ சொன்னீங்களே சீசியம், ருபேடியம், ஃபான்சியம் அண்ட் கேலியம் இந்த 4 எலிமெண்ட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டா ஹீட் பண்ணாலே என்ன ஆகும், அப்படியே மெல்ட் ஆயிடும், ஓகேங்களா. கொஞ்சம் லைட்டா ஹீட் பண்ணா, அப்படி இல்லைன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரோட நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த 4 மெட்டலுமே லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துரும், ஓகேவா. இதெல்லாம் எக்ஸெப்ஷன் கேஸ், ஓகேவா. இதெல்லாம் வந்து என்னது எக்ஸெப்ஷன் கேसेस, ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஹார்ட்னஸ், ஓகேவா. நீங்க என்ன சொன்னா எப்பவுமே மெட்டல் வந்து எப்படி தான் இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டா தான் இருக்கும். மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹார்ட். The exception here is sodium and potassium which is soft enough to cut by a knife. Osmium is so hard that can starch glasses, ஓகேவா. ஹார்ட்னஸ் வந்து மெட்டல்ஸ் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் பார்த்தா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், ஓகேங்களா. ஆனா இங்க ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன் இஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்னஸ். அல்ல எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, சோடியமோட சிம்பிள் Na, பொட்டாசியமோட சிம்பிள் K, ஓகேங்களா. இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சாஃப்ட், ஓகேவா. நம்ம வீட்ல நைஃப் யூஸ் பண்றோமா, அந்த நைஃப் வச்சு என்ன பண்ணலாம், இந்த சோடியமும் பொட்டாசியமும் இந்த மெட்டலை கட் பண்ணி எடுக்கலாம், ஓகேங்களா. Osmium is so hard that it can scratch glasses. So osmium ஒரு மெட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்குதுல ரொம்ப ஹார்டான மெட்டல், ஓகேங்களா. Luster, all metals are shiny. The typical shine of the metals is called metallic luster. All metals have the typical metallic luster and exception is calcium. வந்து பாத்தீங்கன்னா luster அப்படினா என்னன்னு சொன்னேன், luster அப்படினா என்னன்னா ஷைனிங், ஓகேவா. ஷைனிங்கா இருக்கிற மெட்டலை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம
லக்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ எல்லா மெட்டலுமே என்ன பண்ணுவோம், நல்லா ஷைனிங்கா இருக்கும். பட் ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கால்சியம் Ca. இந்த ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும் என்ன ஆகாது, இது வந்து ஷைனிங்காவே இருக்காது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க டென்சிட்டி. டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா அடர்த்தி. ஓகேங்களா. metals generally have high density. sodium and potassium have exceptional low density. ஓகேங்களா. metal next property வந்து 4th வந்து density அப்படினு density பத்தி பார்க்கலாம். density அப்படினா என்னன்னா அடர்த்தி. ஓகேவா. டென்சிட்டினா என்னது, அடர்த்தி. எல்லா மெட்டல்ஸ்மே இருக்கிற எல்லா மெட்டல்ஸ்மே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப டென்சர், ஐ மீன் ரொம்ப தப்பமா இருக்கும். ஓகேவா. அது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சீக்கிரமா பிரேக் பண்ண முடியாது. ஆனா ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் சொன்னா ஓகேங்களா. இந்த சோடியமும் பொட்டாசியமும் என்ன, சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் நம்ம என்ன சொன்ன மினி பிஃபோராவே நான் நம்மளோட நைஃப், நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்றோமா நைஃப், அதை வச்சு கட் பண்ணலாம்னு சொன்னா. சோ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஓகேங்களா. அப்படி டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ண முடியுது, நைஃபால அத கட் பண்ண முடியுது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க melting point and boiling points. Metals in general have high melting point and boiling point. Sodium, phosphorus, mercury and gallium are exceptions. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து fifth one வந்து பாத்தீங்கன்னா fifth நீங்க இருக்கிற melting and boiling point. ஓகேவா. மெல்டிங்னா என்னன்னு தெரியுமா, மெல்ட்னா என்னது, அப்படியே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் எல்லாமே சாலிட் ஸ்டேட் தான் இருக்கும். நம்ம அது நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும், மெல்டிங்னா உருகுறது ஆரம்பிக்குமா. அப்ப இப்போ வந்து சாலிட் ஸ்டேட்ல ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குப்பா, அது நம்ம ஹீட் பண்ண நல்லா ஹீட் பண்ணா அது என்ன ஆகும், அது அப்படியே என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆகும், அப்படியே உருகுமா. அதுதான் மெல்டிங் பாயிண்ட். எந்த டெம்பரேச்சர்ல அது வந்து மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுதான் ஒரு மெட்டலுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட். ஓகேவா. அப்புறம் பாயிலிங் அப்படின்னா என்னது, கொதிக்கிறது. இப்போ வந்து நல்லா என்ன பண்ணுச்சு, மெல்ட் ஆயிடுச்சு, அது வந்து கொதி வரும் பாத்தீங்களா, நல்லா அப்படியே கொதி வரும். அந்த கொதி வர எந்த டெம்பரேச்சர்ல அந்த கொதி ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து அந்த மெட்டலுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட். ஓகேவா. இப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட்னா என்ன, பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன தெரிஞ்சுதா. மெல்டிங் பாயிண்ட்னா ஒரு சாலிட் எந்த டெம்பரேச்சர்ல மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் அந்த மெட்டலுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட். எப்போ அது கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகும், மெல்ட் ஆயிடுச்சுனா தான் என்ன ஆகும், கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா. எப்போ அந்த எலிமெண்ட் வந்து மெட்டல் வந்து கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அதான் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட். ஓகேவா. எப்பவுமே மெட்டல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல ரொம்ப ஹார்டா இருக்கிறதுனால இட் ஹாஸ் ஹை மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே. ஆனா எக்ஸெப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி வந்து நார்மலா இருக்க ரூம் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்னு சொன்னா லிக்விடா சேஞ்ச் ஆயிடும்னு சொன்னா. அதுக்கப்புறம் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் இது வந்து என்ன ஆகும், இது நம்ம என்ன பண்ணலாம், நைஃப் வச்சு கட் பண்ண முடியும். அப்போ ஹார்ட்னஸ் அதுக்கு கம்மி. அப்போ கொஞ்சம் ஹீட் இருந்தாலே என்ன ஆகும், அது வந்து மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் கீ இருக்கா, நெய் வச்சிருப்போம். நெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியா இருக்கும். ஓகேவா. அதை கெட்டியா இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம், நம்ம நைஃப் வச்சு அப்படியே கட் பண்ணலாமா, அதை லைட்டா ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகேவா. அதே மாதிரி தான் இந்த சோடியமும் பொட்டாசியமும். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் கேலியம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களா. இந்த 4 எலிமெண்ட்மே என்னது, இட் ஹஸ் லோ மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க டங்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரென்த். ஓகேவா. டங்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்னன்னா, இவன் எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறான்டா அப்படின்னு ஒரு காமெடி வந்து பாத்தீங்களா. ஓகேவா. நம்ம எவ்வளவு அது மேல ஃபோர்ஸ், ஐ மீன் அதை எவ்வளவு பீட் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகும், உடையாம இருக்கிறது தான் that is called as tungsten strength அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. metals are capacity to withstand strain without breaking. அது எவ்வளவு அடிச்சாலும் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் வந்து மேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பட் ஆனால் என்ன ஆகாது, பிரேக் ஆகாது. ஓகேங்களா. புரியுதா. that is called as tungsten strength அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. this property is called tungsten strength. It is the property that owns the use of iron for construction of railway tracks. Zinc, arsenic and antimony are exceptions. இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா
அந்த மாதிரி இப்போ ரயில்வே ட்ராக்ல வந்து அயன் மெட்டல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன் அயன் மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டன் கேஜி, ஐ மீன் 1000 கேஜிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். 1 டன் ஈக்குவல் டு 1000 கேஜி. ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும், வெயிட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணணும், தாங்குற ஒரு மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டலை வந்து தான் அதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரயில்வே ட்ராக், விச் இஸ் நத்திங் பட் அயன் மெட்டல் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரயில்வே ட்ராக்கை போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோ வெயிட்டையும் என்ன பண்ணும் அந்த மெட்டல் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஆனால் எக்ஸப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க், ஆர்சனிக் அண்ட் ஆன்டிமனி. இந்த 3 மெட்டல் மட்டும் என்ன இருக்காது, டங்ஸ்டன் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா malleability. அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா metals can be harmed into very thin sheet. This tendency of metal is called malleable. ஓகேவா? நீங்க சொன்னா யாருக்குமே malleable அப்படின்னு சொன்னா, இங்க வந்து malleability அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன சொன்ன, ஒரு மெட்டலை என்ன பண்ணலாம், மெல்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன, அதாவது என்ன பண்ணலாம், இப்படி ஒரு ஃபிளாட்டா ஒரு ஷீட் மாதிரி மேக் பண்ணி நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷீட் மேக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஷேப் வெசல்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி மேக் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒயர் வேணும்னா அந்த மாதிரி மேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் என்ன சொன்னேன், malleable. ஓகேவா? அலுமினியம் மேக் யூசஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு இது சில்வரி ஃபாலிக்கல். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில், சில ஹோட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டை வந்து பேக் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இந்த அலுமினியம் ஃபாலிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக இருக்குமே. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த malleable ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த வந்து ஏன்னா நமக்கு தேவையான ஷேப்பாக இப்படி இருக்குங்களா, இப்படி இருக்கும். அப்போ மேலே ஒரு லைட் போட்டு கொடுப்பாங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ஷேப் ஃபுட் பேக் பண்ணுற அந்த பாக்ஸ் பேர் என்ன, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அலுமினியம் ஆன ஒரு மெட்டல். ஓகேங்களா? அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா okay students, remaining property we can see in next class. Okay, thank you.